बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, बदनामे ज़माना गैंगस्टर भोला शूटर के कत्ल से एक बुराई का बाब तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस बुराई का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ। भोला शूटर किसके कहने पर शूटर बना और किसके लिए काम करता था, उसकी वालदा और भाई के इंकशाफात आज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। आपको याद होगा, हमने माजी में आपको भोले शूटर के हवाले से एक स्टोरी ब्रेक की थी। बदनामे जमाना गैंगस्टर भोले शूटर के कत्ल के हवाले से हमने मुल्जिमान और पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था। कत्ल की वजूहात हम आपके सामने लेकर आए थे, मगर हर कहानी का एक दूसरा रुख जरूर होता है। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा ये कोशिश की कि तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखे जाएं, ताकि कहानी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके। भोले शूटर की वालिदा और भाई ने भोले शूटर के कत्ल की कौन सी वजह बताई? अदनान उर्फ भोला कैसे बना शूटर? क्या पुलिस अफसर ने अदनान उर्फ भोले को अपने जाल में फंसाकर बनाया शूटर और किया उसका इस्तेमाल? क्या उस्मान कालिया का कत्ल अदनान उर्फ भोले ने किया था? चंदी मलिक, उस्मान काला और अदनान भोले के कत्ल के पीछे छुपी हुई दास्तानें लाजमी देखिए। जराइम की दुनिया की अनसुनी दास्तान मुजरिम कौन। नाज़रीन, अदनान उर्फ भोले शूटर के कत्ल के हवाले से हमने प्रोग्राम किया और तमाम तर हकाइक हमने आपके सामने रखे, लेकिन हर तस्वीर का यकीनन दूसरा रुख होता है और इस कत्ल और इस गैंगस्टर का दूसरा रुख आज हम आपको दिखाते हैं। भोले के घर वाले, उसकी वालिदा, उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि अदनान भोला कैसे बना और उसके बाद वो शूटर कैसे बना। ये यकीनन हर गैंगस्टर की कहानी है कि ये माशरा किसी भी एक आम इंसान को गैंगस्टर बना देता है, शूटर बना देता है। ये इस दुनिया में किस तरह से आया, कैसे इसने कदम रखा, कब वारदात पहली की या इस पे वारदात डाली गई और उसके बाद ये किसके लिए काम करता रहा। एक मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर हैं राना सादिक, उसका नाम आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि राना सादिक से या पुलिस अफसरान से इस बारे में बात कर सकें कि इसमें कितनी हकीकत है। ये भोले शूटर की वालिदा हमें बताएंगी, इसके जो मियाँ हैं उन पे भी बहुत सारे मुकदमात थे, वो भी इसी सारे मामले में रहे। राना सादिक का नाम इनके मियाँ के साथ भी जोड़ा जाता है। इनका ये कहना है कि राना सादिक ने पहले इनके मियाँ को काबू में किया। इनके मियाँ राना सादिक के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए मुबैना तौर पर काम करते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने इनके बेटे को अपने पास रख लिया और वो फिर राना सादिक की वजह से शूटर बना। अब ये बड़ी खौफनाक बात है, क्योंकि पुलिस के बारे में ये दबे अल्फाज में तो कहा जाता है कि शूटर्स होते हैं उनके पास, गैंगस्टर्स को पनाह पुलिस वाले देते हैं, और आज ये लग रहा है कि शायद इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है। बहरहाल फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें ये मुबैना तौर पर हम ऑन एयर करें, हम इसकी तस्दीक करेंगे, हम इस पर जो काउंटर ओपिनियन है वो भी लेंगे। भोले शूटर की वालिदा से बात शुरू करते हैं। माँ जी। हाँ जी। बेटा आपका कत्ल हो गया। हाँ बेटा, मेरा कत्ल हो गया। भोला शूटर कहते थे। ये भोला शूटर, इसका नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, पूरी तफसील से बताना है। आपके मियाँ का नाम क्या है, वो क्या काम करते थे, आप कहाँ के रहायशी थे, लाहौर में आप कब शिफ्ट होते हैं? पुत्र मेरे बंदे का नाम मोहम्मद इशफाक सी। असी गुजराले असद कानूनी दे रहायशी सां। मेरे बंदे दे नाल यारा दोस्तां ने मिल के कुछ थोड़ियां बहुतियां वारदातां कीतियां। किस तरह की वारदात? डकैती ने या जो चोरी, जो भी कुछ ला लो, छोटियां मोटियां चोरी दे। मियां ने चोरी डकैती दी वारदातां शुरू करती हैं शादी तो बाद। शादी तो कितनी देर बाद? शादी तो बाद उदों छोटे सन बच्चे, छोटे सन। भोला भी छोटा। पहले वो भर्तियां दा काम करदा सी, ठीक है, डिजाइन मास्टर सी, कपड़े का काम करता सी, लूमा का काम करता सी। लूमा का काम करदे कोई यार दोस्त आखो जे बुरे मिल गए जिन्होंने अपने मगर ला लिया। जो मगर ला लिया, आए दिन सानू मुसीबत रहिंदी सी उत्ते। ठीक है। पुलिस जान नहीं सी छड्डदी, बच्चे साडे निके निके सन। कितनी दफा जेल गए सन तुहाडे मियां? जदों असीं उत्थे सां उदों 2 वारी गए ने। 2 दफा जेल गए? 2 वारी गए ने। तो असीं 2 वारी आवाज़ार हो गए। ठीक है। 2 वारी तो असीं आवाज़ार हो गए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। असीं क्या कि असीं लाहौर आ जाने आ। असीं लाहौर बदल लिया, बच्चे निके निके ने। मियां समेत लाहौर आ गए तुसीं? हाँ, मियां समेत असीं लाहौर आ गए। असीं लाहौर किराए ते रहे आ, कदी किते कदी किते। अल्लाह पाक ने जो साडा थोड़ा जिहा हत्थ फड़िया, असीं जमीन लई है,
4-5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਨੀਹਾਂ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਆਇਆ ਡਾਲੇ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਸਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਸਨ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਤਗੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸ ਕੇਸ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਡ ਜੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜਨ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ घर नहीं आया। खातून के मुताबिक उसके शौहर को पुलिस इंस्पेक्टर ले गया था। 2 माह गुजर चुके थे, शौहर घर नहीं आया। आखिर क्या था माजरा? थाने नहीं गए? नहीं। क्यों? ਮਤਲਕਾ ਠਾਣਕ ਮਾਚਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ? ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 2 ਨੰਬਰ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਅਦਨਾਨ ਭੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਕੇਸ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਬਤ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। अदनान उर्फ भोला शूटर सब इंस्पेक्टर के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, आप भोले से बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। आप भोले से बड़े हैं। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आपकी वालिदा बता रही हैं कि जो दूसरी अम्मी थी आप लोगों की, ज़ाहिर है आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो भोले को ये या आप लोगों को किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई होगी, भोला गया, धमकियाँ दी या बुरा भला कहा, जो भी हुआ, तो भोले पे किस तरह के मुकदमात बनवाए गए? सर वो एक मेहनत मजदूरी करता था, मेरा छोटा भाई था, मैं अभी तक मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं आज तक। अपनी मेहनत की है और अपना कमाया और खाया है। एक छोटा भाई है, वो मेरा मजदूर है। ठीक है, मजदूर है वो? हाँ जी, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। ठीक है। मजदूर भाई की बात है कि
सर अदनान जो है ना, अदनान के ऊपर राना सादिक ने नजायज माचिस फैक्ट्री में थाने में केस दिलवाए नजायज। कोई किस नौयत के थे, किस तरह के थे? ये मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। 2015 में मामूली चोरी 2015 में पहली दफा भोले पे मुकदमा दर्ज चोरी के केस हुए थे, उसके ऊपर उसके चोरी के पर्चे हाँ, उसके ऊपर ये उन्होंने डाले थे। दफा 381 है, पता नहीं दफा हमें 381 ये है, अनपढ़ हमें इन चीजों का 411 दफा लगी हुई है। फिर दूसरा मुकदमा जो है ना वो 399 है, 402 है। इस तरह के मुकदमात हैं और बेशुमार मुकदमात हैं। ये 2015 में सिर्फ उस पर 6 मुकदमात हुए। आप ये कह रहे हैं ये जो 6 मुकदमात हैं ये नाजायज उस पे केस बनवाए नाजायज बने, उसने कोई वारदात नहीं की, मेहनत मजदूरी करता पुलिस पकड़ के लेगी, पुलिस पकड़ ये के जेल चला गया। जेल चला गया। कितनी देर बाद वापस आया? बोला जनाब ये मेरी अम्मी ने जमानतें कराई थी, उसकी जमानतें करवाई। सीसीपीओ साहब के आगे मेरी अम्मी पेश हुई थी। हाँ ठीक है, मेरे भाई मजदूर को आप जब सीसीपीओ के सामने पेश हुई माँ जी, सीसीपीओ को आपने ये सारी बात बताई, राना सादिक जो सब इंस्पेक्टर है उसके बारे में नहीं बताया? ऐसा नहीं से उस वक्त जो नवीयत सी मैं ਉਹ ਦੱਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੀਅਤ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਟਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਸੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਸੀਓ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਬਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈ। मां के मुताबिक सब इंस्पेक्टर राणा सादिक ने झूठे मुकदमात की आड़ में ऐसी साजिश रचाई थी कि उसका शौहर और उसका बेटा उसके जाल में फंसते चले गए। क्या राणा सादिक हमदर्दी की आड़ में भोले शूटर का इस्तेमाल कर रहा था? उस तो बाद जो जेल तो वापस आंदा है, पहली वारदात उन्हें कितों की थी? फिर ये वारदात पहले अगर ताड़ी गल मान ली जाए कि पहले सारे नाजायज मुकदमा आसान होते, लेकिन उस तो बाद उन्हें वारदात कितियां ने ना ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੋਲੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ 2018 ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2018 ਚ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਦੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਚੰਦੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟੋਪੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਟੋਪੀ ਗੈਂਗ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ। ਅਕਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟੋਪੀ ਗੈਂਗ ਸੀ ਫਿਰ ਅਕਰੀ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਭੋਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਸਾਦਿਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੋਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਣੇ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਨਾਨ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੀ ਮਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ? ਚੰਦੀ ਮਲਕ ਦੇ ਕੇਸ। ਚੰਦੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਕਰੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੋਲੇ ਨੇ? ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੋਲੇ।
2018 में हमने चंदी मलिक और उस्मान काले के हवाले से प्रोग्राम किया था। गौर से सुनिए उस्मान काले के कत्ल की क्या वजह बनी। चंदी दरबार जी मैं दसो जरा की वाकया होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਕਾਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ 10-12 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ 10-12 ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਟਾਏ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ही कर दिया। बेटे का दोस्त था वो मेरे घर आता जाता था उनको भी धमकियाँ लगाते थे कि हमने आपको भी मार दिया। 2 माह के बाद मेरे जान के बेटे के मरने के बाद 2 माह बाद उस्मान उर्फ काले को भी इन्होंने जो उस्मान आपका क्या लगता है चंदी का क्या लगता था दोस्त था उसको भी धमकियाँ देते रहे और वो इस केस में आगे था पैरवी कर रहा था मेरे साथ वो ही जाता था। हाँ जी उसको भी 2 माह बाद कत्ल कर दिया। 2018 में टोपी गैंग के सरगना ने कराए के कातिल से उस्मान काले को कत्ल करवा दिया। 2 बरस बाद ये कहानी खुली कि उस्मान काले को भोले शूटर ने कत्ल किया था। भोले शूटर के बुरासा उस्मान काले के कत्ल की वजह राना सादिक को करार देते हैं। क्या है सच्चाई? अब भोले शूटर को किसने करवाया है कत्ल? फिर उस तो बाद कुछ टाइम गुजरे 15-20 दिन गुजरे चौंकी लगा सी सब्ज मंडी चौंकी राणा सादक ठीक है इन्ने अदनान उर्फ भोले नूं अपने कोल गिरफ्तार कर लिया ठीक है 192 ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ 'ਚ ਅਦਨਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਦਰੇ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 302 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਮੁਦਈ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ 192 ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੁਦਈ ਬਣਾਇਆ 302 ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ 302 ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ 302 ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਟਾਮ ਵੀ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਟਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਆਫਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ 302 ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਮੁਦਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ 5-6 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪੋਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ 302 'ਚ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਢਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਦਨਾਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਵਲਦਾਰ ਲਟਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਪੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਫੀਕਾਬਾਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਣੇ ਦਨਾਨ ਦੀ ਪੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮੈਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰਾਣਾ ਅਦਨਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਨਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਾਹ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਨਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਦਰੇ ਆਓ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ
लेकिन मेरे अबू ने क्या है कि राणे सादिक ने कत्ल ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਦਰੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਦਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛਦਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਕੀ ਲਿਖਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਝ ਹੋਈਏਗਾ ਉਂਝ ਹੋਈਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕਿਉਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਮੁਛਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਹੈਗਾ वां, मैं थाने दरखास्त दे रहा हूँ। वो रसा सवाल पूछते हैं, सब इंस्पेक्टर राणा सादिक आखिर क्यों अपनी मर्जी की दरखास्त दे रहा था? क्या ये सच है कि बाप ने सच्चाई जाने बगैर थाने में ये दरखास्त दे दी थी? कहाँ से लिया तुमने? मेरे पास मौजूद था। वो लाइसेंस था कि नहीं? लाइसेंस उसका बना हुआ था? गैर लाइसेंसी था? गैर लाइसेंसी था। कहाँ से खरीदा था, कब खरीदा था? सर ये दोस्त था मेरा यासर, वो कत्ल हो गया हुआ है। वो कत्ल हो गया, ठीक है। तो उसके छोटे भाई का था, वो मुझे दे गया, वहीं यहाँ से चले दे दिया। तुमने गैर लाइसेंसी असला रखा हुआ था? सर एक तुम्हें पता नहीं है जुर्म है? सबको पता है जुर्म है। अगर तुम ये कहो कि मुझे पता नहीं था तो ये बात समझ में नहीं आती ना। सबको पता है कि लाइसेंस के बगैर असला रखना ये शरीफों का काम नहीं है, शरीफ आदमी तो नहीं रखता ना। बहरहाल फिर क्या किया? सर उसने, मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, बाज़ार में आया हूँ, तो ये फिर वहाँ पे मौजूद आ गए 3-4 लड़के थे, इन्होंने हाथ में पिस्टल वगैरह पकड़े हुए थे। मैंने इसकी तरफ देख के ना मुँह नीचे कर लिया, इसने आगे से गालियाँ देनी शुरू कर दी। ठीक है, कि मैं तुझे अब नंगा करके कान पकड़वाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं उसके पास गया, मैं कहा यार मैंने कान भी पकड़ लिया, सारा कुछ कर लिया, अब तुझे क्यों तंग कर रहा है? इतनी देर में ना उसने पिस्टल मेरे पेट के साथ लगा दिया। उसने 2 फायर नीचे निकाले हैं उसने मेरी टांगों में। उसका इरादा मुझे मारने का ही था। ठीक है, यानी कि उसने मुझे पहले जलील करना था, फिर मारना था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया आगे से। ठीक है, फिर 7 दोस्त आए कि उसने फायरिंग शुरू की, फिर मैंने भी पिस्टल निकाल दिया, फिर मैंने भी मारना शुरू कर दिया। ये रात कितने बजे की बात है? तकरीबन 8-8:30 बजे का वाक़या है। 8-8:30 बजे या रात 12 बजे की बात है? कान पकड़वाए जब वो लेट नाइट था। जब कत्ल किया उसे? सर टाइम का मुझे एग्जैक्ट रात 12-12:30 बजे की बात है ना। तुमने सारी बात बताई है जी, अच्छी बात है। पूरी बात बताओ कि तुमने इसके रैकी की थी, तुम सब ने मिलके, ये सारी जितने लोग हैं, कितने लोग थे तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ एक ही लड़का था। एक ही लड़का था बस, और कोई भी नहीं? कोई भी? 2 लोग थे? हम, मैं और सिर्फ हैदर था बस। हैदर था बस। वेपन 3 इस्तेमाल हुए हैं, लड़के 2? सर जब हम मौके पर मौजूद आए ना, जब फायरिंग स्टार्ट हुई है, तो जेबी जो है ना वो पीछे पान खा रहा था। अच्छा, जेबी मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। हैदर की दुकान है दौलत खान रोड पे मोबाइलों की, वो उसका दोस्त है जेबी भट्ट। हाँ, तुम्हें उसका पता ही नहीं था? मुझे उसका नहीं पता। मरूफ है वो भी गैंगस्टर? सर नहीं, तुम्हें उसका पता ही नहीं था? नहीं सर। अच्छा, वो साथ मिल गया? वो साथ मिल गया। क्यों साथ मिल गया? वो हैदर को देख के मिल गया। वो लड़ाई किसी की, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा वो जानने वाला नहीं है, दोस्त के मेरे साथ हैदर था ना, हैदर की वजह से वो भी साथ आ गया। जी, ये जो मुलजमान हैं इनमें से 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनको हमने अगले दिन ही अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लोग हैं उनका तहरुक किया जा रहा है। इसमें जो यानी कि हमारी तफ्तीश में चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इनके गैंग मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनकी शमूलियत और मौके पे मौजूदगी उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम जल्द इंशाल्लाह जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके लिए हमारी जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। क्या यही वो मुल्जिमान हैं जिन्होंने भोले शूटर को उतारा है मौत के घाट? वरसा किसको जिम्मेदार ठहराते हैं?
FIR 'ਚ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਦੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਮਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਘੱਲਿਆ, ਰਾਣਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਦਨਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ SHO ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ SHO ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧਮਕੀ ਲਾਤੀ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਣ ਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ SHO ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ SP ਦੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ SP ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣਿਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਤਲ ਰਾਣੇ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕਤਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਰਾਣਾ ਸਾਦਕ ਉਹਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚੇਂਜ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਔਨ ਡਿਊਟੀ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਮਜ਼ਾ ਮਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਦਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ। सानू नहीं पता, सबकी लोकेशन चेक होनी चाहिए। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात है जो कि भोले शूटर के भाई और इनकी वालदा लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जी ये कत्ल मुबैना तौर पर राना सादिक ने करवाया। वही राना सादिक जो पहले सब इंस्पेक्टर था, जिनके बारे में इन्होंने बताया कि भोला उसके लिए काम करता था, बल्कि भोले के जो वालिद हैं इशफाक, वो भी उसी के लिए काम करते थे, और उसी ने अब भोले को कत्ल करवाया। और जिस तरह ये और लोगों के नाम ले रहे हैं, ये बड़ा ही संजीदा मामला है। ये पुलिस अफसरान को और ख़ास तौर पे जो SP इन्वेस्टिगेशन है सिटी, उन्हें इस सारे मामले को देखना चाहिए और इसकी तफ्तीश जो है वो ज़रा वसी पैमाने पर करनी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्जिमान का सुराग लगाना जरूरी है। क्या सब इंस्पेक्टर राना सादिक भोले शूटर के कत्ल में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलव्विस है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी राना सादिक साहब बात कर रहे हैं जी? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? राना साहब, आमिर मुगल बात कर रहा हूँ सिटी 42 चैनल से। जी जी। मुजरिम कौन के नाम से प्रोग्राम सिटी 42 पे चलता है मेरा, ठीक है। हमने स्टोरी की थी SP सिटी इन्वेस्टिगेशन सरफरार विर्द साहब के साथ ना। उसमें उन्होंने एक गैंग बड़ा पकड़ा था, अकरी गैंग वगैरह ना, टोपी गैंग के लोग 302 के केस में, जिसमें उन्होंने एक बंदा था मकतूल, उसका नाम है अदनान और भोला शूटर। इंटरव्यू के बाद उनकी फैमिली, उसकी वालदा और भाई ने हमसे रब्ता किया था कि हमारा भी मौक़िफ़ लें। हमने कहा जब हमारे ऑफिस आ जाएं। वो ऑफिस आए, उन्होंने ऑफिस आके अपना मौक़िफ़ दिया जी कि हमारा भाई शूटर जो बना है वो अगर शूटर बना, पहले वो शरीफ था, तो उसे शूटर बनाने में राना सादिक साहब सब इंस्पेक्टर उनका हाथ है जी। कोई बात नहीं है, मैंने इनको ये इश्तिहारी था भोला जो शूटर है ना जी, तो मैंने गिरफ्तार किया था, इसको जेल में गया था। ठीक है। उसके बाद ये टोपी गैंग के साथ रास्ता हो गया इसका। उसके बाद मेरा कोई रास्ता इसके साथ रहा।
गाना फिर ये शायद गाँव में पकड़ा गया 2-3 दफा। अच्छा, कोई इस बात पर नहीं मेरे भाई किसी का भी। राना सादिक तो इनकार कर रहा है, क्या तफ्तीश में कोई सुकम बाकी है? गौर से सुनिए भोले शूटर की मां ने ऑन कैमरा क्या कहा। लेकिन मेरा सवाल जो कि इनसे यही है कि अब आके राना सादिक का नाम लिया जा रहा है। अगर राना सादिक ये सब कुछ करता रहा है, अगर वो उसने पनाह दी हुई थी एक शूटर को जो कि खुद सब इंस्पेक्टर था और अब आके रिटायर हुआ है, तब इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? या जो अफसरान हैं उनकी नज़र से ये क्यों नहीं गुजरा? अगर इस तरह से होगा फिर तो पुलिस पर उंगलियां उठती रहेंगी। आखिर में मैं सिर्फ माँ जी, अब आपके मियाँ किधर हैं? वो चूँकि मुद्दई हैं, अब वो पैरवी कर रहे हैं या वो फिर गायब हैं? जनाब वो अब गायब हो चुके हैं। फ़ोन पे कभी कभी उनके साथ रास्ता होता है, वो कहते हैं केस फिर आगे कैसे बढ़ेगा? मुद्दईयत आपके पास आनी चाहिए। अब मैं मुद्दई बना हूँ, ये मेरे पास दरखास्तें हैं। ये एक दरखास्त मैंने CCPO साहब को दी है, एक दरखास्त मैंने SSP साहब को दी है। आज 2 बजे का SP साहब का उन्होंने टाइम दिया है, सरफराज विरक साहब के। पता नहीं मैंने वहाँ तक पहुँचना है कि नहीं, लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश है। वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचना? सर जगह जगह में मुझे रोक लेते हैं, मैं क्या करूँ? जब ज़्यादा यही होगा ना, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर ये पर्चे करा रहे हैं, वो मुझे जान से मार देंगे, यही करेंगे ना। अब मेरे पास तो कुछ नहीं ना मेरे पास कोई अपनी हिफाजत के लिए है कुछ, ना मैंने कभी छुरी लगा के नहीं मैं फिरा, ना मेरे पास कोई तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है माँ जी, क्या कहती हैं? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जनाब SSP साहब को, जनाब SP सरफराज विरक साहब को, ये मेरा पैगाम है जनाब। लिहाजा ये गुजारिश है, ये लोग जो हैं बासर लोग हैं, ये खुद ही गुंडे बनाते हैं और बाद में उन्हें शूटर करार करके मरवा देते हैं राना सादिक जैसे आदमी। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त तफ्तीश हो इनकी। जिस कैमरे के सामने यह वारदात हुई है वो कैमरा भी चेक किया जाए कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ CCPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦੀ ਮਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਭੋਲਾ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਚਸ ਫੈਕਟਰੀ ਠਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਮਲਾ ਤੋੜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉਜੜੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਨਾ ਉਜੜਨ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾਤ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ मामा के बच्चे पनाह मिल जाए। आपके साथ हो रही हैं ये जो बातें हो रही हैं कि तारक साहब को मेरे वाले साहब ने भी बातें की हैं कि ये लोकेशन निकालो, ठीक है, टोटल डेटा निकालो इनका, ठीक है, लोकेशन निकालो, रिकॉर्ड निकालो। लेकिन वो कोई ऐसी वो कह रही है दरखास्त आपने दी है। अगर मौजूद है थाना मौजूद है कि इंसाफ देने वास्ते, फिर 4 पुलिस वाले कोल खलो के क्यों मेरे पुत्र नूं फैर मरवाण दे ने? फिर उन्होंने क्यों नहीं रोकिया उन्होंने? खुदा दी आंदी मौत रब कोल मंगी सी, रब्बा जगर इन बुरिया ना है तो मेरे घर पैदा क्यों किया? इन मौत दे दे, पर इन मौत दे दे एक्सीडेंट दी, इन मौत दे दे दिल के अटैक दी, इन ए मौत ना दे कि जिहदे विच जलील असीं भी जलील होइए ते भी जलील होवे। मेरा मौत दा जनाजा मेरे बच्चे दे सिर ते होना चाहिदा सी ते मेरे बच्चे दा जनाजा साडे सिर ते हो गया। ए बुढ़ापे दा जनाजा ओहदे सिर ते होना चाहिदा सी साडा, लेकिन इस कातलाना पुलिस अफसरां ने मारिया भी ना जायज़ मेरे बच्चे नूं। केस जब पाते सी उदों भी नजायज़ मारदा सी। मेरा बच्चा मैनूं कहंदा सी मां मेरे नाल नजायज़ करदे ने, मैंने कहा अल्लाह वेखदा पिया। मां की फरियाद शायद पुलिस हुक्काम को झंझोड़ दे। अगर बरवक्त और जिम्मेदारान के खिलाफ सही कार्रवाई की गई तो शायद एक और भोला शूटर बनने से बच जाए। शायद सच्चाई बेनकाब हो और गैंगस्टर्स को लगाम डाली जा सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।